وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم
والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة
على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita ulang balik sikit berkenaan dengan tajuk Al-Istiqamah yang sedang kita bicarakan, iaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 30 surah Fussilat. Surah Fussilat ni berjuzuk 26
Ayat yang ke-30 terdapat pada muka surat 480 atas sekali sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka teguh pendirian, tetap pendirian, yakni dalam melakukan kebaikan, meninggalkan yang dilarang, yang disebut sebagai al-istiqamah. Ayat istiqamah dalam Quran ni lebih daripada 40 ayat. Antaranya yang terdapat perkataan siratal mustaqim. Siratal mustaqim 36 ayat. Bermula daripada siratal mustaqim dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Jadi mustaqim ni daripada perkataan istiqamah. Sebagaimana dalam surah Yasin, ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Sebagaimana di awal juzuk kedua, sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi perkataan siratin mustaqim ini diulang di dalam Al-Quran sebanyak 36 tempat. Dan ditambah lagi dengan perkataan fastaqim ataupun istaqamu, maka berjumlah lebih daripada 40 ayat. Kalau tak silap 45 ayat. Salah satu ayat yang terkenal yang membicarakan tentang istiqamah ialah ayat 30 surah Fussilat yang sedang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Kalau kata saja Tuhan kami Allah, hati dia tak beriktikad, yang tu golongan munafik. Maksud kata di sini kata serta percaya, kata serta yakin, kata serta beriktikad dalam hati dengan sesuai dengan dia kata. Yang ini mempunyai akidah yang betul, yang meyakini Allah itu Tuhan dia. Summa istaqamu, kemudian ia beristiqamah. Ia beristiqamah, yakni dalam ketaatan. Ia melakukan perkara yang baik, ia meninggalkan perkara yang terlarang. Perkara yang baik itu seperti sembahyang. Meninggalkan perkara yang terlarang itu seperti meninggalkan mencuri. Maka mungkin di kalangan kita kata aku dah baik dah ni, sebab aku sembahyang 5 waktu tak nak tinggal. Sunat pun sembahyang, qabliyah, ba'diyah, tahajud pun sembahyang. Mencuri, aku tak nak curi hak orang. Tapi mungkin ada benda tak baik yang ada kat kita, kita tak sedar. Seperti kita menyakitkan hati orang. Mayang rajin dah. Mungkin orang-orang tertentu kita jumpa, kita perli dia, kita kata yang menyakitkan hati dia. Kita duk berasa aku ni istiqamah dah. Aku ni duk buat baik dah, semayang tak nak tinggal. Sunat aku pulun, zikir sehari 1000, baca Quran sehari sejuzuk, bulan kali khatam. Tetapi ada perkara terlarang yang mungkin kita tak tinggal, seperti kita ego. Kita merasa sombong dengan sesuatu kelebihan yang kita dapat. Imam Ghazali rahimahullah kata, benda yang menyebabkan manusia ni sombong dan belagak ni ada 6, ada 8, 7 ke 8. 2 pada sebab agama, lagi sebab dunia. Sebab agama, 1 ilmu, 2 ibadat. Kita sombong pasal kita ilmu banyak, kat orang ilmu sikit. Kita ego dan sombong kepada orang yang ibadat sikit kerana kita ibadat banyak.
Ini juga merosakkan manusia dan menjatuhkan manusia daripada landasan istiqamah. Orang naik kereta api, kalau jatuh landasan kereta api terbalik. Kita pun kalau tak betul dengan yang Allah suruh, yang Allah larang dan Allah suruh, tergelincir daripada rel dia, daripada jalan dia yang sebenar, tak istiqamah. Jadi istiqamah ni sebut senang tapi susah nak buat. Kerana ada saja syaitan cari jalan, dia tak boleh perosak tadi, dia perosak tadi. Nak bagi perosak kawan tu, bagi tinggal semayang, dia tak nak tinggal dah. Nak perosak kawan tu bagi pergi curi hak orang, dia tak nak curi hak orang. Tapi perosak dia dalam bentuk tinggi diri. Perosak dia dalam bentuk tak ikhlas. Perosak dia dalam bentuk pandang hina ke orang lain. Lingkup juga. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, apabila kamu menggunakan mata kamu memandang lekeh ke orang lain, kamu sudah silap. Mata kamu bila kamu tengok yang terlarang, kamu silap. Mata kamu bila kamu perhati orang lain dengan pandangan penghinaan, kamu silap juga. Kita pandang hina kat budak kecil. Kita umur 60, pandang hina kat budak umur 20. Kita salah. Umur 20, aku 60, aku makan garam dulu pernah hang. Kita umur 20, kita pandang dengan pandangan benci kepada orang budak umur 5 tahun. Kita salah. Memandang hina kepada kita orang kaya, kita pandang hina kepada orang susah. Kita tak betul. Tak pandang hina, tapi kita ego dengan orang lain. Ada saja kata-kata kita, ada saja perbuatan kita yang kita bercakap nak bagi orang lain sakit hati. Dalam agama, di antara amalan yang besar ganjaran Allah Ta'ala ialah idkharus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa senang hati, gembira dalam hati orang beriman. Tiba-tiba ada orang beriman tertentu yang bukan gembira, sedih dan marah dengan sebab kita. Maka tak mustahil akan ada orang lain bagi kita pula sakit hati. Seorang suami duduk di rumah cakap bagi bini dia sakit hati. Tak kena gaya dia pergi pasar, jumpa orang dalam pasar, buat satu perbuatan, cakap satu kata-kata yang menyebabkan dia sakit hati di pasar. Apa kau ni paki yang kereta belok aku nak keluar pun tak boleh. Apa kawan ni menega, cakap samsing dengan aku. Mungkin kawan tu bercakap samsing dengan kita kerana kita samsing dengan kucing kita di rumah. Kita menyakitkan hati kucing, kita sepak kucing, kucing sakit hati, kita pi ke pekan, orang buat kat kita macam kita buat kat kucing di rumah. Kucing nak lawan kita tak boleh. Tapi kita buat zalim kat dia dengan kita menyakitkan hati dia, menyakitkan badan dia. Tak mustahil Allah Ta'ala hantar orang lain buat satu buatan bagi kita sakit hati balik. Maka dalam kita bergaul dengan orang, jangan sampai kita buat satu perbuatan atau bercakap satu percakapan yang menyakitkan hati orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala balas dengan hantar orang lain bagi kita sakit hati balik. Kerana kita sudah jatuh daripada jalan istiqamah. Tak istiqamah tu bukan berarti tak sembahyang 5 waktu tu tak istiqamah. Tak istiqamah bukan berarti pergi mencuri hak orang tu tak istiqamah. Tak istiqamah juga apabila kita buat sesuatu perkara yang Allah larang tertentu yang mungkin kita tak sedar. Mungkin kita luku kepala anak kita dalam keadaan kesalahan tu yang tak sepatut kita luku dia.
Kita larang dia sudah dengar. Tiba-tiba kita larang dia dengar dah, kita pergi labuh anak kita. Anak kita sakit hati. Mungkin kita sakit hati jiran kita. Mungkin kita sebagai seorang cikgu menyakiti pelajar kita. Menyebabkan guru besar pengetua kita menyakiti kita. Menyebabkan orang di tempat lain yang kita gauli menyakiti kita. Seorang ulama dia kata, aku kadang-kadang melihat kepada kelakuan menantang aku belah, menyakitkan hati aku kerana kesalahan aku dengan orang-orang lain tertentu. Kadang-kadang aku lihat kelakuan isteri dan anak aku menyakiti aku kerana aku menyakiti orang di luar. Kadang-kadang aku melihat orang di luar menyakiti aku kerana aku menyakiti keluarga aku di rumah. Aku marah tak ketahuan hala kat bini aku. Aku jerakah tak ketahuan kat anak aku. Aku pergi kerja di luar, bos aku pula jerakah aku. Aku buat tak ketahuan kat jiran aku. Aku pergi ke pasar, aku pergi ke pekan, ada orang-orang tertentu menyakitkan hati aku di pasar kerana aku menyakitkan hati orang tepi rumah aku di rumah. Jadi dalam kita melakukan pergaulan, kita kena muhasabah diri kita. Mungkin ada orang tertentu dihantar oleh Allah untuk bagi kita tension, kerana kita buat orang lain tension, kita tak sedar. Kita buat orang lain sakit hati, kita tak sedar. Walaupun orang tu kita pandang biasa saja. Aku ni bos di Kelang, hang pekerja Kelang aku. Aku jerakah, aku maki hamun hang tak boleh lawan aku. Habis sangat aku buang hang kerja. Maka seorang bos di Kelang, dia maki hamun pekerja Kelang dia, menyakitkan hati pekerja Kelang dia, dia perli pekerja Kelang dia, pekerja Kelang dia tak boleh lawan, tapi pekerja Kelang dia sakit hati, geram kat dia. Tiba-tiba dia pergi tang lain, orang lain buat sakit hati dia pula. Kenapa? Kerana aku marah kat orang, aku berasa dia tak ada apa, aku syok boleh marah kat dia. Dia sedih, dia doa pada Allah, tolong bela dia. Ada orang lain yang bagi sedih hati aku balik. Kerana aku tak sedar duk sakit hati orang, aku terlupa Allah Ta'ala boleh hantar orang lain bagi sakit hati aku. Hadis kata kama tadinu tudan. Lagu mana kamu buat kat orang lain, lagu tu orang lain buat kat kamu. Kama taf'alu tujza. Lagu mana kamu buat, lagu tu kamu kena balas. Maka kita nak kena cek diri kita dalam kita bergaul dengan siapa saja, dengan apa-apa makhluk, dengan kucing yang ada di rumah kita, dengan ayam yang kita belah. Aku bagi makan ke aku kurung bagi tak bagi makan? Kurung tak bagi makan, ayam tu sakit hati. Belah kucing tak bagi makan, sepak dia hari-hari, kucing sakit hati. Makhluk yang kita buat naya kat dia, tak mustahil ada makhluk lain buat naya kat kita. Dengan binatang pun tak boleh buat tak ketahuan, bagi sakit hati binatang pun salah. Bagi gembira hati binatang pun dapat pahala. Seorang hamba Allah bermusafir, tengok anjing lapar, dia bagi anjing, bagi minum anjing yang lapar ayak, dia masuk syurga dengan sebab kesian ke anjing. Menghiburkan binatang pun ada nilai di sudut syarak, menyakitkan binatang ada mudarat di sudut syarak, tambah orang. Maka tak boleh kita orang tua menyakiti budak kecil, kita cikgu menyakiti pelajar tak ketahuan hala. Kita sebagai bos di Kelang menyakiti pekerja Kelang kita ikut suka kita. Kerana tak mustahil Allah Ta'ala hantar orang-orang tertentu balas balik perbuatan kita di dunia. Kerana memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang Islam itu satu benda yang baik. Memasukkan rasa sedih, benci dan geram dalam hati orang Muslim itu suatu benda yang buruk. Kalau orang Islam itu tak balas balik, mungkin orang lain yang balas kat kita. Kita buat bagi orang tidur tak lena tension, Allah Ta'ala hantar orang lain buat bagi kita pula tidur tak lena tension.
Maka kita nak kena ukur diri kita, nak kena muhasabah diri kita, supaya sebanyak mana aku menaburkan rasa gembira dan tenang dalam hati manusia, Allah Ta'ala akan hantar orang-orang tertentu, sifat-sifat tertentu, yang perbuatan tertentu, anugerah tertentu yang menyebabkan hati aku tenang. Tambah kuih kita, kuih berumur. Kuih bertambah umur, kuih sensitif. Silap sikit, marah kat orang. Silap sikit, sedih. Sedih pun senang, marah pun senang, syok pun senang, tak syok pun senang. Maka kita nak kena muhasabah diri, cek balik diri. Ada tak benda-benda tak betul yang aku buat kat orang? Ada tak kucing yang aku bela, aku buat naya kat dia? Kalau duk buat naya dia, saya duk bela. Nak dapat pahala, dapat dosa. Bela kucing tak bagi makan, bela kucing duk kurung saja, tak sah. Kucing pun marah kat kita, dan kita buat naya kepada kucing, berdosa. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Seorang perempuan masuk neraka kerana mengurung seekor kucing. Bagi makan pun tak, bagi minum pun tak, lepas pun tak. Masuk neraka pasal kucing. Pasal sakitkan hati kucing. Buat naya kat kucing. Sudah dianggap dosa. Yang dia tak bertaubat masuk neraka, tambah orang. Maka mungkin kita sombong dengan orang, tak senyum kat orang, perli orang, jelian lidah kat orang. Kata yang kau ajak kat orang menyebabkan orang sakit hati kat kita. Kalau dia tak boleh balas, mungkin ada benda-benda yang akan balas. Orang-orang lain akan balas. Mungkin kereta kita rosak, mungkin kaki kita tergeliat, mungkin manusia lain pula bagi sakit hati kita, mungkin duit kita hilang, semua tu jadi sakit hati, hati tak tenteram. Duit tak mana tu hilang ni. Masa banyak ni 1000 ni. Mungkin sebab kita menyakiti kucing kita. Dia susah hati pasal kita. Dia kena naya pasal kita. Duit kita hilang. Kita pula susah hati. Maka Quran menyatakan kalau kita suka buat benda baik, pasti orang yang kita buat baik itu suka kat kita. Allah Ta'ala dan Rasul suka kat kita. Hak tu kita nak kena cari. Ayat dalam surah Maryam. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kita baca dah tu dekat nak habis surah Ar-Rahman, surah Maryam. Ayat 96 surah Maryam. Surah Maryam ni ada 98 ayat dah. 2 ayat sebelum akhir. Juzuk 16. Muka surat 312. Sebelum surah Taha. Surah Maryam terletak selepas surah Kahfi. Surah Isra, surah Kahfi, surah Maryam, surah Taha. Jadi di akhir surah Maryam ayat 96 Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihati, dan melakukan amal-amal yang soleh, melakukan amal-amal kebaikan. Kalau orang tu ada 2 sifat pada dia, satu dia beriman, satu dia buat amal soleh, amal yang baik, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah yang maha pemurah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka, bagi mereka. Allah akan buat dalam hati orang ramai suka ke orang yang ada 2 sifat ini. Iman dengan amal soleh. Tiba-tiba kita duk berasa aku ni dah beriman dah, mengaji betul dah, amal pun aku duk berkata baik dah. Siang aku buat baik, pagi buat baik, malam buat baik, dalam masjid buat baik, dalam surau buat baik, di market buat baik, mana-mana tempat buat baik. Tapi ada orang tertentu yang benci ke aku.
Kalau kita buat baik semayang cukup, yang benci kat kita tu puak tak semayang tu logik juga. Ni kita semayang cukup, hak benci kat kita orang semayang macam kita juga. Kita semayang dalam qaryah kita, masjid yang sama, orang duk main semayang dalam masjid sama benci kat kita. Tentu ada cacat celah kurang kat kita yang tak betul, kita tak betul lagi. Saya duduk kampung saya Bukit Besar. Saya pergi semayang masjid Bukit Besar. Orang duduk semayang satu sah dengan saya tu benci kat saya. Sedangkan saya duduk berasa saya dah beriman, saya duduk berasa saya dah buat amal soleh dah. Tapi sebab dia ni satu qaryah, satu sah, satu masjid, benci kat aku, mungkin ada benda tak betul kat aku tapi tak betul kat dia. Kalau betul kita orang yang beriman amal soleh, mawaddah, orang suka kat kita. Tiba-tiba orang tak suka, orang kata dia tu semayang rajin, masjid tak tinggal, 5 waktu ada, tapi sembang nak pergi sakit hati orang, cakap nak perli orang, bukan nak kata bagi elok. Aku semayang tak betul, sah, kaki tak kena, tegur ni, kata kaki yang tak kena buat macam ni dia kena, ni duk perli kat aku pula, duk kata bagi sakit hati aku. Walaupun dia semayang sah pertama, dia itu imam bagi aku tak suka Tok Imam tegur aku lagu ni. Kita duk berasa kita buat betul dah. Sebenarnya kita tak betul, kerana kita nak tegur bagi dia salah bagi betul, boleh tegur, tapi tegur kita dalam memasukkan rasa benci dan tak suka dia dalam hati kita, kat kita. Idkhalus surur, memasukkan rasa gembira dalam hati orang beriman, itu adalah amalan yang besar. Seperti kita bagi duit ke dia, dia gembira. Kita bagi cucuk ke dia, dia gembira. Kita hadiah baju ke dia, dia gembira. Kita hadiah kasut ke dia, dia gembira. Dia tak lebay, kita hadiah gembira. Nak bagi lebay, nak bagi baju, nak bagi kasut, nak bagi cucuk, kena ada duit. Duit tak ada, bagi kat orang macam nak. Aku nak hadiah kasut ke hang. Nak bagi bila? Esok. Nak beli tak nak? Tunggu duit tak ada ni, tengok. Duit ada, beli, duit tak ada, tak payah. Tu nak kena beli, pakai duit. Ada benda tak kena bagi duit. Kita memasukkan rasa gembira dalam hati dia, kita senyum kat dia, bukan kena bayar pun. Kita memasukkan rasa gembira, senang hati dengan kita cakap elok dengan dia, bukan kena duit. Nak bagi makanan, kena pergi beli. Nak bagi baju, kena pergi beli. Nak bagi duit, kena ada. Lagi banyak duit kita bagi, lagi suka dia kat kita. Mai seorang, nah aku bagi kat hang ni RM2. Buat apa? Beli nasi lemak hari ni. Lega. Mai seorang lagi, nah RM2,000. Lagi kita suka. Lagi banyak orang bagi duit kita, lagi kita suka. RM2 tadi dia rendah. Ni RM2,000. Maka kita sedekah ke orang, kita bagi zakat ke orang, kita sedekah ke orang, kita bagi baju kat dia, kita bagi hadiah kereta kat dia sebiji. Dia kereta buruk, beli harga RM1,000. Nah aku bagi hang kereta baru, harga RM100,000. Lagi dia suka kita. Kita nak bagi orang suka kat kita dengan bagi pemberian kita tak mampu, tapi kita masih boleh bagi orang suka kat kita dengan kita tolong dia, dengan kita senyum kat dia, dengan kita bercakap elok dengan dia, dengan kita bagi nasihat yang mulia pada dia. Tak perlu guna duit walaupun 1 sen. Hanya dengan kita bagi salam kat dia, dia jawab salam, dia sudah gembira kerana kawan ni tak sombong dengan aku. Kita jumpa budak kecil, kita orang tua bagi salam kat budak, budak gembira. Kita masuk dalam kampung, jumpa budak muda semayang tak cukup, tapi kita lalu kat mereka, kita bagi salam kat mereka. Mereka rasa senang hati, gembira. Ustaz tu walaupun dia ustaz, aku pakai seluar pendek semayang tak cukup, tapi dia berhenti kereta bagi salam kat aku. Walaupun aku tahu aku jahat tak nak semayang, tapi dia tak pandang hina kat aku, dia tak benci kat aku. Bahkan dia berdakwah dengan aku dengan cara baik. Cara dakwah dia ambil hati aku dengan bagi salam ketika dia selisih dengan aku. Maka tu salah satu uslub dakwah, cara dakwah yang boleh menyebabkan orang jahat dalam kampung kita tak semayang, masih tak benci kat kita. Mungkin satu masa dia boleh dengar cakap kita. Kerana kita berdakwah dengan kelakuan yang mulia. Dia ni walaupun tak semayang, dia salah dia dengan Allah.
tapi aku nak kena cari jalan dia semayang. Tak boleh ajak lagu tu, paling kurang aku ambil hati dia dulu, jumpa, angkat tangan bagi salam. Walaupun kita tak pergi jumpa dia, walaupun kita tak pergi bagi duit kat dia, tetapi kita bagi salam kat dia, dia rasa satu penghargaan, satu dakwah kita kepada dia. Ni kita jumpa orang senyum pun tak, tengok pun tak, kita pandang teruk pula dia ni mayang pun tak cukup, aku seorang cukup. Dia nak kena dakwah, lari jauh. Jadi uslub dakwah kadang-kadang kena ada. Gaya dakwah. Seorang pemuda di zaman Nabi SAW, Yahudi. Bukan Islam, kapiak. Sakit teruk. Nabi SAW pergi ziarah. Dia kapiak. Sakit teruk, nak mati dah. Rasulullah pergi ziarah dia. Dekat nak mati, Rasulullah kata, masuk Islam. Dia tak berani nak masuk Islam. Dia gelin tengok pak dia. Pak dia pun kagum dengan sikap Nabi SAW yang main ziarah. Pak dia kata kat dia, Ati' Abul Qasim. Ta'atilah Abul Qasim. Ikutlah cakap dia. Maka dia pun mengucap 2 kalimah syahadah, habis mengucap mati. Nabi SAW syukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku telah menyelamatkan seseorang itu daripada neraka. Dia ni jahat, tak masuk Islam ni, kapiak. Tapi dengan ziarah Rasulullah pada dia masa dia sakit, dia dengar cakap Rasulullah, dia bertaubat, masuk Islam, mati lepas pada tu. Maka orang yang tak betul, kita dakwah dia dengan kelakuan yang baik, penampilan yang baik, dia boleh berubah jadi baik. Masuk Islam dia dengan sebab Rasulullah pergi ziarah dia. Kita orang Islam sakit pun kita tak ada nak pergi ziarah. Tambah orang kapiak lagi, kita tak kenal dah. Cara dakwah Nabi SAW kepada orang yang tak betul kepada betul, bukan nanti pergi ceramah pang-pang, kadang-kadang tak kena bercakap apa. Pergi ziarah masa dia sakit, dia sudah rasa satu penghargaan. Orang dalam kampung kita tak semayang, kita jumpa tepi jalan, kita bagi salam, dia rasa satu penghargaan. Aku tak nak pergi kat dia, dia tak dah main kat aku tak pernah baik, dia duduk semayang tak tinggal, aku semayang tak semayang langsung. Tiba-tiba dia boleh senyum kat aku, dia boleh bagi salam kat aku. Maka dia pun berasa satu penghargaan kepada mereka. Rasa gembira, memasukkan rasa gembira dalam hati orang Islam, dapat pahala banyak, fadilatnya besar. Memasukkan rasa sedih dan benci dan marah ke dalam hati orang Islam, mungkin dengan sebab tertentu, perlu diperbaiki, perlu dicek kembali. Saya bagi dia marah tu benda betul ke benda salah? Saya bagi dia marah tu kerana dia tinggal semayang, saya marah kat dia, saya kata kat dia hang kena semayang, dia marah kat saya, tu betul kat kita. Dia tak semayang 5 waktu, kita pergi ajak semayang, dia marah kat kita. Tu tak apa, pasal kita mengajak dia buat benda yang dia salah dengan Allah. Tak semayang tu salah besar dengan Allah, kita pergi nasihat dia suruh semayang, dia marah kat kita. Tu tak apa, kita kena betul kat kita. Ni kadang-kadang benda kecil-kecil, bukan sampai berdosa besar, kita marah kat dia. Dia tak buat salah pun, kita tak senyum dah kat dia. Maka tu salah kedua kat kita. Jadi syarak mengajar kepada kita benda istiqamah ni bercakap senang, tapi kadang-kadang kita tergelincir. Karena kita duk berasa aku dah istiqamah dah, aku dah duk buat amal soleh dah. Tetapi ada benda-benda yang aku kena cek balik. Kerana Allah berjanji dalam ayat 96 surah Maryam, sesungguh innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, Allah yang Maha Pemurah akan menjadikan bagi mereka itu kasih sayang, rasa cinta. Kalau kita orang buat baik, orang yang bergaul dengan kita cinta, suka kat kita. Kalau kita duk berasa buat baik dah, tapi orang hadang kita duk benci kat kita, anak kita benci kat kita, bini kita benci kat kita, laki kita benci kat kita, jiran kita benci kat kita,
Pekerja kelang kita benci kat kita, pelajar kita benci kat kita. Aku jadi cikgu ni merasa bagus lah, tapi pelajar aku duk benci kat aku. Padahal kita duk merasa kita beramal soleh. Mungkin ada kecacatan tertentu, sifat-sifat buruk tertentu yang ada kat kita, kita tak kikih buang. Aku jadi YB ni merasa baik dah ni, tapi orang bawah aku duk benci kat aku juga. Jadi YB mesti ada orang suka, orang tak suka. Parti yang sokong kita, suka kita. Parti yang tak sokong, benci kita. Tapi dalam kita bergaul 5 tahun dengan mereka, ramai orang benci kita. Mereka kata jadi YB saja. Masa nak kempen dulu, mai rumah kami, mai jumpa kami. Menang-menang tak duduk di Kedah lah. Duduk Kuala Lumpur, tak balik langsung, tak jumpa dah. 5 tahun pula baru jumpa muka dia. Benci rakyat kepada wakil rakyat lah tu. Menang-menang tak ambil tahu tentang rakyat tu. Masa nak menang, mai rumah kita, mai kampung kita, pi cerok ni, pi cerok ni, janji. Kalau aku menang, aku buat kebajikan kat hampa. Menang-menang tak nampak muka tu. Rakyat benci kat kita pasal kita. Kita janji lagu lain, kita buat lagu lain. Maka kita jadi YB nak kena mendampingi rakyat kerana kita YB. Kita jadi ayah, kita nak kena mendampingi anak kerana kita anak, dia anak kita tak boleh buang dia, lempar dia tak ketahuan. Kita jadi tu imam, kena mendampingi makmum. Jangan makmum anak qaryah kita sakit, kita tak peduli. Anak qaryah kita mati, kita tak ada sini. Anak qaryah kita susah, kita tak ambil tahu. Yang kita tahu tu tengok akad nikah kita pergi. Kali goncang 100. Time lain, anak qaryah kita buat kenuri, kita tak nak jenguk muka. Anak qaryah kita mati sakit apa, tak nampak. Lepas tu imam ni pergi mana? Time sembahyang Jumaat, tak nak baca khutbah. 2 bulan sekali baru baca. 8 minggu sekali baca. 7 minggu bagi ke orang lain. Jadi tu imam makmum benci pasal jadi tu imam tak tunai tugas dia. Pasal apa tak tunai tugas dia? Masjid pun tak mai, market RJMB. Orang lain yang jadi imam. Dalam masa yang sama, kuliah-kuliah pun tak ada. Yang dia tahu masjid tu himpun duit tabung, kuliah tak mau buat. Anak makmum tak suka tu imam lagu tu. Tapi kalau tu imam mengajak pun dia, jadi imam pun dia, orang sakit pun dia pergi ziarah. Orang mati pun dia jadi imam. Orang yang buat kenuri pun dia nampak muka. Dia dengan anak qaryah tu rapat hubungan. Maka orang suka tu imam lagu tu. Karena tu imam tu beramal dengan ayat 96 surah Maryam. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah yang maha pemurah buh rasa cinta dalam hati masyarakat kepada tu imam yang jadi imam yang pandai mengambil hati masyarakat. Jadi tu imam tak kerti ambil hati orang. Jumpa makmum senyum pun tak. Orang panggil kenuri tuang tak pi. Orang mati pun dia tak ada. Tidur di rumah. Orang sakit pergi habang kat dia pun dia tak peduli. Dia kata berubat hospital sudah. Tak suruh main habang kat aku tak mau pergi tengok. Tak lama orang kutuk tu imam lagu tu. Jadi tu imam tak erti ambil hati makmum. Makmum benci. Jadi tu imam pandai ambil hati makmum. Makmum suka. Orang lain pun lagu tu. Maka kalau kita betul iman dan amal soleh tu ada kat kita, Allah Ta'ala kata, wud. Allah akan masuk dalam hati orang baik. Rasa suka kat kita masa tak mengizinkan. Nanti kita sambung balik ayat surah Fussilat ayat 30. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.